नमस्कार. आज आपण पुढचा मुद्दा वायरलेस लॅनचा प्रोटोकॉल बघणार आहोत. वायरलेस communication is one of the fastest growing technologies. The demand for connecting devices without the use of cables is increasing everywhere. Wireless LANs can be found on college campus, in office buildings, and in many public areas. So today we will see the most promising wireless technology for LAN, that is IEEE 802.11 wireless LANs. Sometimes it is called as wireless Ethernet. IEEE has defined the specifications for wireless LAN called IEEE 802.11, which covers the physical and data link layer. आता याचे आर्किटेक्चरचे दोन सर्व्हिसेस किंवा दोन प्रकार म्हणूया आपण ते बघणार आहोत. The standard defines two kinds of services. One is the basic service set, ज्याला BSS असं म्हणतात, and the extended service set, ESS. 802.11 defines the basic service set as the building block of wireless LAN. A basic service set is made of stationary or mobile wireless stations and an optional central base station known as access point. आता जी आपण डायग्राम बघणार आहोत त्याच्यामध्ये आपल्याला बेसिक सर्व्हिस सेटचे दोन प्रकार कळतील. The basic service set without an IP is a standalone network and cannot send data to other basic service set. It is called an ad hoc architecture. In this architecture, stations can form a network without the need of an IP. They can locate one another and agree to be a part of BSS. A BSS with an AP access point is sometimes referred to as an infrastructure network. So IEEE मध्ये काय काय कव्हर करणार आहे हे या स्लाइड मध्ये सांगितलंय. So basic service set without an IP is called ad hoc network and basic service set with an access point is called infrastructure network. Now this is the diagram of basic service set. ह्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात येईल की डावीकडचं जे आहे नेटवर्क त्याच्यामध्ये ॲक्सेस पॉईंट नाही आहे. सो इट इज कॉल्ड एज ॲडहॉक नेटवर्क. त्याच्यामध्ये 4 स्टेशन्स आहेत. हे मोबाईल असू शकतात किंवा स्टेशनरी असू शकतात आणि हे एकमेकांच्या संपर्कात आले की ते जर त्यांच्या रेंजमध्ये असतील आणि जर ते एकमेकांना लोकेट करतात आणि ते डेटा पाठवण्यासाठीचे म्हणून सगळे नियम मान्य करून डेटा ट्रान्समिशन आणि रिसेप्शन होतं. मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चर BSS मध्ये मात्र एक ॲक्सेस पॉईंट आहे. आता इथे ॲक्सेस पॉईंट असण्याचा उपयोग असा आहे की हा जो बेसिक सर्व्हिस सेट आहे विथ एन AP, इट कॅन कम्युनिकेट विथ अदर बेसिक सर्व्हिस सेट्स यूजिंग AP. डावीकडचा जो बेसिक सर्व्हिस सेट आहे हा मात्र दुसऱ्या BSS सोबत कम्युनिकेशन करू शकत नाही. हा आपल्याला मुद्दा नेमकेपणाने लक्षात घ्यायला पाहिजे. An extended service set. आता दुसरा आर्किटेक्चरची सर्व्हिस किंवा दुसरा आर्किटेक्चरचा प्रकार कोणता आहे या प्रोटोकॉलमध्ये? An extended service set, ESS. It is made up of 2 or more BSS with APs. In this case, BSS are connected through a distributed system as shown in the figure. आता या फिगरमध्ये बघा 3 जे इलिप्स दाखवले डॉटेड हे सगळे BSS आहेत आणि या प्रत्येक BSS मध्ये 3 स्टेशन्स आहेत आणि एक AP आहे, ॲक्सेस पॉईंट आहे. ओके. BSS are connected through a distribution system which is usually a wired LAN. The distribution system connects the APs in the BSS. IEEE 802.11 does not restrict the distribution system. It can be any IEEE LAN such as an Ethernet. The extended service set uses 2 types of stations, mobile and stationary. The mobile stations are normal stations inside the BSS and stationary stations are AP, access points.
दॅट आर पार्ट ऑफ वायर्ड लॅन. आता तुम्हाला लक्षात येईल की याच्यामध्ये जी डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम दाखवली आहे ती वायर्ड लॅन आहे आणि त्याला ॲक्सेस पॉईंट जोडलेला आहे, तो वायरने जोडलेला आहे, त्यामुळे तो मोबाईल असू शकत नाही. पण उरलेले जे BSS मधले आपल्याला स्टेशन्स दिसत आहेत, नोड्स दिसत आहेत, पीसीज दिसत आहेत, हे मात्र मोबाईल असू शकतात. तर अशा पद्धतीने एक्सटेंडेड सर्व्हिस सेट इज मेड अप ऑफ 2 or more बेसिक सर्व्हिस सेट, हे आपल्याला नेमकेपणाने लक्षात घ्यायला पाहिजे. When BSS are connected, the stations within the reach of one another can communicate without the use of an AP. जेव्हा आता BSS हे कनेक्ट होतील, ते जर एकमेकांच्या रेंजमध्ये असले तर ते विदाउट यूज ऑफ AP कम्युनिकेट करू शकतील. However, communication between two stations in two different BSS usually occurs via two APs. आता हे जे स्टेशनचे टाइप्स आहेत, 802.11 defines 3 types of stations based on their mobility in the wireless LAN: no transition, BSS transition and ESS transition mobility. A station with no transition mobility is either stationary म्हणजे not moving or moving only inside BSS. A station with BSS transition mobility can move from one BSS to another, but movement is confined inside the one ESS. And station with ESS transition mobility can move from one ESS to another. आता मॅक सबलेयर कडे आपण जाऊया. 802.11 defines two MAC sublayers. आता आपल्याला हे लक्षात आलेलं आहे की डेटा लिंक लेयर आणि फिजिकल लेयर यांची आपण चर्चा करतो आहोत IEEE 802.11 मधल्या. त्याच्यामध्ये LLC हा जो सबलेयर आहे हा स्टँडर्ड इथरनेटमध्ये आपण जसा बघितला म्हणजे वायर्ड लॅनमध्ये तसाच आहे. पण जो मॅक सबलेयर आहे तो मात्र वेगळा आहे, त्याची आपण आता इथे चर्चा करणार आहोत. IEEE 802.11 defines two MAC sublayers. दोन मॅकचे सबलेयर आहेत. वन इज डिस्ट्रीब्युटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन म्हणजे DCF अँड पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन PCF. Figure 14.3 shows the relationship between the two MAC sublayers, the LLC sublayer and the physical layer. यांच्यातलं रिलेशन काय हे दाखवणारी ही डायग्राम आहे. आता आपण फिजिकल लेयर इम्प्लिमेंटेशन नंतर बघू. आता मॅक सबलेयरची ही जी डायग्राम आहे याचे डिटेल्स समजून घेऊया. So we'll start with the DCF. One of the two protocols defined by IEEE at the MAC sublayer is called distributed coordinate function. DCF uses CSMA CA as access method. CSMA CA म्हणजे काय? कॅरियर सेन्स मल्टिपल ॲक्सेस आणि कॅरियर ॲक्सेस अशी. वायरलेस लॅन कॅन नॉट इम्प्लिमेंट CSMA CD फॉर 3 reasons. आता कोलिजन डिटेक्शन हे या वायरलेस लॅनमध्ये होऊ शकत नाही, त्याच्याऐवजी आपण कॅरियर ॲक्सेस ही मेथड वापरतो कोलिजन डिटेक्शनच्या ऐवजी. याची 3 कारणं आहेत. वन इज फॉर collision detection, a station must be able to send data and receive collision signals at the same time. This can mean costly stations and increased bandwidth requirement. हे एक कारण आहे की आपण CD collision detection method वापरत नाही. Another reason, collision may not be detected because of the hidden station problem. एखादा स्टेशन हा हिडन आहे तर कोलिजन डिटेक्शन होणार नाही. पण जर तो BSS मध्ये असेल तर आणि जर त्याने डेटा पाठवला तर कोलिजन होईल पण डिटेक्ट होणार नाही. अँड द थर्ड रिझन, द डिस्टन्स बिटवीन द स्टेशन्स कॅन बी ग्रेट. सिग्नल फेडिंग कुड प्रिव्हेंट अ स्टेशन ॲट वन एंड फ्रॉम हिअरिंग अ कोलिजन ॲट द अदर एंड. त्यामुळे जर खूप दोघांमध्ये डिस्टन्स असेल तर मात्र कोलिजन हे लक्षातच येणार नाही सेंडरला. तर आता डिस्ट्रीब्युटेड कोऑर्डिनेट फंक्शन या प्रोटोकॉलमध्ये प्रोसेस कशी होते याचा फ्लोचार्ट आता आपल्यासमोर दाखवलेला आहे. ह्याच्यामध्ये महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या म्हणजे सुरुवातीला जेव्हा डेटा पाठवण्यासाठी म्हणून आपण चॅनल ॲक्सेस करू तर सुरुवातीला आपण काही वेळ थांबू आणि मग नंतर वेट फॉर DIFS आहे. DIFS म्हणजे डिस्ट्रीब्युटेड इंटरफ्रेम स्पेस. थोड्या वेळ आपण थांबणार आहोत आणि जर आपल्याला लक्षात आलं की चॅनल फ्री आहे देन वी विल सेंड RTS. RTS इज अ कंट्रोल फ्रेम. इट इज रिक्वेस्ट टू सेंड. RTS रिसिव्हरपर्यंत पोचल्यानंतर
रिसिव्हर का आणि त्यानंतर आपण सेंडरकडे एक टायमर पण स्टार्ट करणार आहोत. RTS रिसिव्हरला पोचल्यानंतर रिसिव्हर काय करेल, थोड्या वेळ थांबेल. त्याला म्हणतात SIFS. SIFSचा अर्थ सांगतो 2 मिनिटात. SIFS म्हणजे शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस. SIFS नंतर तो काय करतो, क्लिअर टू सेंड ही कंट्रोल फ्रेम पाठवतो. आता इथे डिसिजन बॉक्समध्ये दिसलेलं आहे क्लिअर टू सेंड रिसिव्ड बिफोर द टाइमआउट. असेल तर तो पुढे जाईल, कोण, सेंडर, आणि तो शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस टायमिंगसाठी थांबेल आणि डेटा फ्रेम पाठवेल, सेंड द फ्रेम, आणि पुन्हा एकदा टायमर लावेल ॲक्नॉलेजमेंट फ्रेम रिसीव्ह करण्यासाठी. ही जी डेटा फ्रेम आहे ती रिसिव्हरला गेल्यानंतर रिसिव्हर पुन्हा SIFS वेळेसाठी थांबेल आणि ॲक्नॉलेजमेंट फ्रेम पाठवेल. ती इकडे रिसिव्ड झाली की प्रोसेस सक्सेसफुल. आणि जर ॲक्नॉलेजमेंट फ्रेम रिसीव्ह नाही झाली किंवा क्लिअर टू सेंड फ्रेम रिसीव्ह नाही झाली तर मात्र बॅक ऑफ टाईम हा वाढवला जातो आणि पुन्हा आपण परत जातो. आणि बॅक ऑफ टाईमचं पण लिमिट संपलं तर आपण या फ्रेम ट्रान्समिशनपासनं ॲबॉर्ट करतो. अशा पद्धतीचा हा फ्लोचार्ट आहे. आता हेच टाईमलाईनवर पण दाखवलेलं आहे जे मी आत्ता बोललो ते. हा सोर्स आहे डावीकडे आणि डेस्टिनेशन आहे. सोर्सने त्याला जर लक्षात आलं की चॅनल आयडियल आहे तर तो DIFS एवढ्या वेळेसाठी थांबतो. DIFS म्हणजे डिस्ट्रीब्युटेड इंटरफ्रेम स्पेस. त्यानंतर तो एक कंट्रोल फ्रेम पाठवतो डेस्टिनेशनला. त्या कंट्रोल फ्रेमचं नाव आहे रिक्वेस्ट टू सेंड. डेस्टिनेशनला RTS मिळाल्यानंतर डेस्टिनेशन शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस SIFS एवढ्या वेळेसाठी थांबतो आणि तो दुसरी कंट्रोल फ्रेम पाठवतो CTS क्लिअर टू सेंड, जेणेकरून डेस्टिनेशनकडनं सोर्सला आता कंट्रोल फ्रेम आल्यावर लक्षात आलं की आता हे चॅनल मोकळं आहे आणि डेस्टिनेशन पण डेटा रिसीव्ह करायला रेडी आहे. CTS आल्यानंतर सोर्स हा पुन्हा SIFSसाठी थांबतो आणि मग डेटा फ्रेम पाठवतो. डेटा फ्रेम आल्यानंतर डेस्टिनेशन डेटा फ्रेम रिसीव्ह करतो, पुन्हा शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस एवढ्या वेळेसाठी थांबून ॲक्नॉलेजमेंट ही कंट्रोल फ्रेम पाठवतो. ती आल्यानंतर सोर्सला कंट्रोल फ्रेम मिळाली की ही प्रोसेस संपते. आता याच्यामध्ये दुसरी जी डायग्रॅम आहे त्याला NAV असं म्हटलेलं आहे, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर. याचा उपयोग काय आहे? याचा उपयोग असा आहे की समजा हे सगळे जे स्टेशन्स आहेत हे एकमेकांना डेटा पाठवत आहेत एक विशिष्ट चॅनल वापरून. आता एका सोर्सला जर लक्षात आलं की चॅनल मोकळा आहे तर तो चॅनल ॲक्वायर करतो आणि हे RTS पाठवतो. एकदा त्याने चॅनल ॲक्वायर केलं आणि RTS पाठवली की बाकीच्या स्टेशन्सने जरी येऊन चॅनल चेक केलं तरी त्यांना लक्षात येईल की आता चॅनल बिझी आहे. मग एकदा त्यांना लक्षात आलं चॅनल बिझी आहे, त्यानंतर त्यांनी किती वेळानंतर येऊन चेक करायचं चॅनल बिझी आहे हे? वारंवार जर त्यांनी चेक करत राहिले तर तो कॉम्प्युटर पण बिझी होईल. त्यामध्ये केवळ चॅनल फ्री आहे की बिझी आहे चेक करण्यातच त्याचा वेळ जाईल. म्हणून RTS या कंट्रोल फ्रेममध्ये टायमिंग इन्फॉर्मेशन पाठवली जाते. ती जेव्हा दुसऱ्या जे स्टेशन्स हे चॅनल वापरत नाही आहे आणि त्यांना वापरायचं आहे चॅनल, तर असेच स्टेशन्स हे RTSमधली टायमिंग इन्फॉर्मेशन घेतात आणि स्वतःचे टायमर सुरू करतात. त्यांना म्हणतात नेटवर्क एलोकेशन व्हेक्टर. आणि हा टायमर तेवढ्या वेळ चालतो जोपर्यंत ह्या ज्या सोर्सने आत्ता चॅनल ॲक्वायर केलेला आहे त्या सोर्स आणि डेस्टिनेशनचं कम्युनिकेशन जोवर पूर्ण होत नाही तोपर्यंत हा टायमर सुरू राहतो. अशा रीतीने हा जो NAVचा जो आहे तो पिवळा चौकोन जो आहे तो कुठपर्यंत दाखवला आहे, जोपर्यंत डावीकडे सोर्स आणि डेस्टिनेशनमधलं कम्युनिकेशन संपत नाही तोपर्यंत. त्यानंतर मग पुन्हा उजवीकडचे जे अदर स्टेशन्स दाखवलेले आहेत ते पुन्हा कॅरियर सेन्स करतील. कशासाठी? की चॅनल आता मोकळं आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी. तर सो दिस इज द यूज ऑफ नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर. आता आपण असा प्रश्न विचारू शकतो की एका स्टेशनने RTS पाठवली, त्याचवेळी जर दुसऱ्या स्टेशनलाही लक्षात आलं की अरे चॅनल ID आले आणि त्याने पण RTS पाठवली, म्हणजे RTS आणि CTS या दरम्यानचं जे टायमिंग आहे त्याला हँडशेकिंग सिग्नल्स म्हणतात RTS आणि CTSला. या दरम्यान जर कोलिजन झालं तर काय करायचं? तर त्याच्यासाठी म्हणून what happens if there is a collision during the time when RTS or CTS control frames are in transition? Two or more stations may try to send RTS frames at the same time. These control frames may collide. However, there is no mechanism for collision detection
The sender assumes there has been a collision if it has not received CTS frame. म्हणजे RTSच्या दरम्यान जर कोलिजन झालं तर इथे कोलिजन डिटेक्शनची कुठलीही सिस्टम नसल्यामुळे आपण केवळ कॅरियर सेन्स करतो आहोत, त्यामुळे कॅरियर ॲक्सेस CA अशी मेथड आपण वापरतो आहोत, CD अशी मेथड वापरत नाही आहे. त्यामुळे इथे कोलिजन डिटेक्शनची कुठलीही अल्टरनेटिव्ह किंवा सोल्युशन इथे उपलब्ध नाही. आता आपण चाललो आहोत पॉईंट कोऑर्डिनेशन फंक्शनकडे. The point coordination function is an optional access method that can be implemented in infrastructure network. म्हणजे PCF हा प्रोटोकॉल ॲडॉक नेटवर्कमध्ये वापरला जात नाही, केवळ इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्कमध्ये वापरला जातो. इट इज इम्प्लिमेंटेड ऑन द टॉप ऑफ द DCF अँड यूज्ड मोस्टली फॉर टाईम सेन्सिटिव्ह ट्रान्समिशन. आता जर आपण ही डायग्रॅम बघितली प्रोटोकॉलची, इथे लक्षात येईल आपल्याला की DCFच्या वर PCFची जागा आहे. याचा अर्थ PCF हा DCFच्या हायर लेव्हलला इम्प्लिमेंट केलेला आहे आणि तो त्याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे. इतका मुद्दा आपल्याला आता लक्षात घ्यायला पाहिजे. PCF हॅज अ सेंट्रलाइज्ड कंटेन्शन फ्री पोलिंग ॲक्सेस मेथड. PCF मध्ये काय आहे? कंटेन्शन फ्री पोलिंग ॲक्सेस मेथड आहे. याचा अर्थ काय? ॲक्सेस पॉईंट हा प्रत्येक स्टेशनला पोल करेल आणि कंटेन्शन फ्री आहे, टाईम बेसिसवर आहे. द AP परफॉर्म्स पोलिंग फॉर द स्टेशन्स दॅट आर कॅपेबल बिईंग पोल्ड. जे स्टेशन पोल होऊ शकतात त्यांना तो पोल करेल. पोल करेल याचा अर्थ काय? प्रत्येक स्टेशनला जाईल आणि त्याला विचारेल त्याच्याकडे डेटा आहे का. द स्टेशन्स आर पोल्ड वन आफ्टर अनदर सेंडिंग एनी डेटा टू दे हॅव टू द AP. जर त्यांच्याकडे डेटा असेल तर ते तो डेटा PCFला आपलं ॲक्सेस पॉईंटला पाठवतील. टू गिव्ह प्रायोरिटी टू PCF ओव्हर DCF अनदर सेट ऑफ इंटरफ्रेम स्पेस हॅज बीन डिफाईन्ड, PIFS. आता बघा, जर या PCF प्रोटोकॉलला जर आपल्याला प्रायोरिटी द्यायची असेल तर नॅचरली DCFपेक्षा वेगळा फ्रेम स्पेस हा त्यांनी वापरलेला आहे. त्याला पॉईंट इंटरफ्रेम स्पेस असं म्हटलेलं आहे आणि शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस ॲज इट इज वापरलेला आहेच. हा जो PIFS आहे, पॉईंट इंटरफ्रेम स्पेस, हा DIFS पेक्षा म्हणजे डिस्ट्रीब्युटेड इंटरफ्रेम स्पेसपेक्षा छोटा असतो. त्यामुळे असं लक्षात घ्या की डावीकडे जेव्हा PIFS सुरू झाला आहे तो ॲक्सेस पॉईंटने सुरू केला, कारण त्याला लक्षात आलं की कॅरियर आत्ता मोकळा आहे, आपण वापरू शकतो, तर आपलं चॅनल मोकळे वापरू शकतो. तर त्याच वेळी जर एखाद्या कम्प्युटरला जो DCF लेव्हलवर काम करतोय त्याला जर चॅनल मोकळं दिसलं तर त्याने पण DIFS साठी तो थांबेल. पण PIFS हा DIFS पेक्षा लहान असल्यामुळे हा ॲक्सेस पॉईंट जो आहे तो चॅनलला ॲक्वायर करेल आणि तो बीकन फ्रेम पाठवेल, जी Bने लिहिलेली आहे. ही बीकन फ्रेम इंडिकेट करते की आता आपल्याला चॅनल ॲक्वायर झालेलं आहे आणि मग बाकीचे सगळे जे दुसरे स्टेशन्स आहेत त्यांना एकदा बीकन फ्रेम दिसली की ते स्वतःला नेटवर्क ॲलोकेशन व्हेक्टर या टायमरला स्टार्ट करून NAV मोडमध्ये जातील आणि मग आता चॅनल कोण वापरतोय? ॲक्सेस पॉईंट वापरतोय. मग एकदा बीकन फ्रेम पाठवल्यानंतर तो थोड्या वेळ म्हणजे शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस एवढ्या वेळेसाठी थांबतो आणि मग नंतर पोल म्हणून पहिली फ्रेम पाठवतो. जे स्टेशन पोल्ड झालं, ज्याच्यासाठी ती फ्रेम आहे, त्याच्याकडे जर डेटा असेल तर तो SIFS एवढ्या वेळेसाठी थांबून एक डेटा पाठवतो आणि ॲक्नॉलेजमेंट पण पाठवतो. ते निळ्या रंगात दिसतंय. ती APला मिळाल्यानंतर पुन्हा SIFS एवढ्या वेळेसाठी थांबल्यानंतर पुन्हा दुसरं पोलिंग सुरू होतं. अशा पद्धतीने प्रत्येक स्टेशन पोल झाल्यानंतर कंटेन्शन फ्री हा एवढा पिरियड संपल्यानंतर उरलेल्या वेळेसाठी कंटेन्शन बेस्ड आपण हे म्हणू शकतो डेटा एक्सचेंज सुरू होतो, जे DCFसाठी देण्यात आलेलं आहे. ड्यू टू द प्रायोरिटी ऑफ PCF ओव्हर DCF, स्टेशन्स दॅट यूज ओनली DCF यांना हा वेळ दिलेला आहे, जो कंटेन्शन बेस्ड ट्रॅफिकसाठी जो दिलेला आहे, असं आपल्याला आत्ता या डायग्राममध्ये दिसतंय. आता हा जो रिपिटेशन इंटरवल आहे हा दरवेळी रिपीट होत असतो. ज्या रिपिटेशन इंटरवलच्या सुरुवातीला कंटेन्शन फ्री स्पेस आहे आणि नंतर कंटेन्शन बेस्ड स्पेस आहे. आणखी एक कन्सेप्ट आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे की वायरलेस एन्व्हायरमेंट इज अ व्हेरी नॉइझी
a corrupt frame has to be retransmitted. So this protocol recommends fragmentation, that is revision of the large frame into smaller ones. It is more efficient to resend a small frame than a large one. आता ही जी फ्रेम आहे मॅक सब लेअरची, त्याचा हा जो फॉर्मॅट आहे याच्यात आपल्याला लक्षात येईल की सुरुवातीचे 2 बाईट जे आहेत ते फ्रेम कंट्रोल बीटचे आहेत, 2 बाईट आहेत आणि हे 2 बाईट म्हणजे 16 बीट यांचं डिस्ट्रीब्युशन इथे खाली दिलेलं आहे, ते आपण वाचू शकतो. त्या 16 बीटमधले पहिले 2 बीट प्रोटोकॉल व्हर्जनचे आहेत. प्रोटोकॉल 0 आहे की 1 आहे की 2 आहे की 3 आहे अशा पद्धतीचं. त्यानंतर टाईप बीट आहेत. ते टाईप बीट आपल्याला फ्रेमचा टाईप सांगू शकतात. फ्रेम मॅनेजमेंट फ्रेम असू शकते किंवा कंट्रोल फ्रेम असू शकते किंवा डेटा फ्रेम असू शकते, ते आपण लक्षात घेऊ. टाईप फील्डमध्ये मॅनेजमेंट फ्रेम किंवा कंट्रोल फ्रेम किंवा डेटा फ्रेम. त्यानंतर त्यांचे सबटाईप्स आहेत. परत कंट्रोल फ्रेम असेल तर ती RTS आहे की CTS आहे की ACK आहे, एक्नॉलेजमेंट आहे. त्यानंतर टू DS आणि फ्रॉम DS हे 2 बीट आहेत. ह्याच्यावरनं वरची जी फ्रेम आहे त्याच्यात आपल्याला 4 ॲड्रेस फील्ड दिसत आहेत बघा. ॲड्रेस 1, ॲड्रेस 2, ॲड्रेस 3 आणि ॲड्रेस 4. हे 4 ॲड्रेस फील्ड्स कसे वापरायचे हे या 2 बीटवरनं ठरतं. कोणते 2 बीट? टू DS आणि फ्रॉम DS. नंतर आहे मोर फ्लॅग, हा बीट आपल्याला दिसतोय. मोर फ्लॅगचा अर्थ काय आहे बघूया आपण. ओके, पुढे जाऊया. रिट्राय याचा अर्थ, मोर फ्लॅगचा अर्थ आहे की फ्रॅगमेंटेशन हे पुन्हा आपल्याला गरजेचं आहे. हा जर बीट 1 असेल इट मीन्स मोर फ्रॅगमेंटेशन इज नीडेड. रिट्राय बीट इफ इट इज 1 इट सेज दॅट की ही आत्ता जी फ्रेम चालली आहे ही रिट्रान्समिशनची फ्रेम आहे. पॉवर मॅनेजमेंटचा 1 बीट आहे, तो इंडिकेट करतो की आत्ताची जी फ्रेम आहे ती पॉवर मॅनेजमेंटची संबंधित फ्रेम आहे आणि पॉवर सेव्हिंग मोडमध्ये रिसिव्हर आणि ट्रान्समीटर गेलेले आहेत. मोर डेटा बीट इंडिकेट करतो की आणखी डेटाची गरज आहे. त्यानंतर WEP आणि रिझर्व्ड. WEPचा अर्थ काय आपण बघूया. कंट्रोल फ्रेम, फ्रेम टाईप. WEPचा अर्थ आहे वायर्ड इक्विव्हॅलंट प्रायव्हसी, एन्क्रिप्शनसाठी वापरला जातो. अशा पद्धतीने हे सबफील्ड्स, हे कंट्रोल फ्रेम कंट्रोल बीटमधले सगळे सबफील्ड्स आपल्याला दिलेले आहेत. ते 14.1 पुढच्या टेबलमध्ये हे सगळे इथे दाखवलेले आहेत, आपल्याला नीट लक्षात घ्यायला हरकत नाही. अशा रीतीने हा जो पहिले 2 बाईट आहेत फ्रेम कंट्रोलचे ते आपण बघितले. त्याच्या पुढचा जो आहे तो D आहे. D indicates in all frame types except one, this field defines the duration of the transmission that is used to set the value of NAV, network allocation vectorचं टायमर सेट करण्यासाठीचा म्हणून आहे. फक्त एका कंट्रोल फ्रेममध्ये हे डिफाईन करतं की ID ऑफ द फ्रेम आयडेंटिफिकेशन. नंतरचे ॲड्रेस 1, ॲड्रेस 2, ॲड्रेस 3 आणि ॲड्रेस 4 हे 4 ॲड्रेसेसचे फील्ड्स आहेत ज्यांचं मिनिंग हे टू DS आणि फ्रॉम DS वरनं ठरतं. SC 2 बाईट्स आहेत, त्यांना सिक्वेन्स कंट्रोल म्हणतो आपण. आपण प्रोटोकॉल बघितले होते, नॉइझी प्रोटोकॉल डेटा लिंक कंट्रोलचं. त्याच्यामध्ये प्रत्येक फ्रेमला सिक्वेन्स नंबर असतो, तर त्याच्यासाठी म्हणून हे 2 बाईट आहेत. त्यानंतर फ्रेम बॉडी म्हणजे वरच्या लेअरकडनं आलेला डेटा याच्यामध्ये फिट होणार. आणि शेवटी आहे फ्रेम चेक सिक्वेन्स म्हणजे कंट्रोल सिक्वेन्स, याचा अर्थ CRC किंवा एरर कंट्रोल बीट याच्यामध्ये दिलेले आहेत. तर अशा रीतीने ही फ्रेम आहे आणि यातले हे सबफील्ड्स आत्ता आपण बघितले. आता कंट्रोल फील्ड ही 2 प्रकारची असू शकते. एक आहे रिक्वेस्ट टू सेंड आणि दुसरी आहे क्लिअर टू सेंड किंवा ॲक्नॉलेजमेंट. तर त्यांचेही हे बाईट्स इथे दिलेले आहेत. FC, त्यानंतर D म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं आहे की Dचा अर्थ आहे टायमर फॉर नेटवर्क अलोकेशन वेक्टर. त्याच्यामध्ये फक्त आता 2च ॲड्रेस 1 आणि ॲड्रेस 2 वापरलेले आहेत आणि FCS. आणि CTS आणि ॲक्नॉलेजमेंटमध्ये मात्र एकच ॲड्रेस 1 हा वापरलेला आहे, कारण CTS ही जी फ्रेम आहे ही डेस्टिनेशनकडनं सोर्सकडे येते आहे.
तर अशा रीतीने ह्या कंट्रोल फ्रेम्स आहेत आणि सब फील्ड्समधल्या व्हॅल्यूज आहेत. सब फील्ड्स कुठे आलेलं होतं लक्षात आलं ना आपल्याला? सब टाईप्स. तर सब टाईप्स या इथे 4 बिट्स दिसत आहेत आपल्याला. फ्रेम कंट्रोलमध्ये जे 2 बाईट आहेत त्याचे जे खाली 16 बिट्स दाखवलेले आहेत त्यात सुरुवातीला प्रोटोकॉल व्हर्शन, नंतर टाईप आणि नंतर सब टाईप्स. सब टाईपसाठी 4 बिट दिलेले आहेत. हे 4 बिट इथे आपल्याला डिस्क्राईब करून सांगितलेले आहेत. हे 4 बिट आहेत रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लिअर टू सेंड किंवा एक्नॉलेजमेंटसाठी. आणि ॲड्रेस बिट जे आहेत, ॲड्रेस 1, ॲड्रेस 2, ॲड्रेस 3, ॲड्रेस 4, हे 4 बाईट्स आपलं 4 फील्ड्स 6 बाईटचे आहेत प्रत्येक. हे 4 फील्ड्स कसे डिफाईन केलेले आहेत हे टू DS आणि फ्रॉम DS या बिटवरनं आपल्याला लक्षात येतं. तर याची आत्ता आपल्याला आवश्यकता नाही आहे. हे थोडक्यात हँडशेकिंग आणि त्यांचे ॲड्रेस फील्ड्स कसे वापरलेले आहेत त्याच्यावरनं लक्षात आलेलं आहे. आता आपण जाऊया फिजिकल लेअरकडे. फिजिकल लेअर हे 6 प्रकारचे फिजिकल लेयर्स ह्याच्यामध्ये 802.11 मध्ये एक्सप्लेन केलेले आहेत. 6 स्पेसिफिकेशन्स आहेत या टेबलमध्ये दाखवल्याप्रमाणे. 802.11, 802.11a, B आणि G. 11मध्ये 3 आहेत आणि प्रत्येक उरलेले 3 आहेत. अशा पद्धतीचे 6 स्पेसिफिकेशन्स आपल्याला दिसत आहेत. All implementations except infrared operate in the industrial, scientific and medical band, ISM band मध्ये हे सगळे ऑपरेट करतात. which defines 3 unlicensed band in the 3 ranges. ह्याच्यामध्ये 3 बँड्स असतात ISM मध्ये. एक आहे 902 ते 928 मेगाहर्ट्ज जो आता इथे डायग्राममध्ये दिसत नाही आहे पण हा ISM बँड आहे. अदर इज 2.4 गिगाहर्ट्ज अँड द थर्ड इज 5.725 गिगाहर्ट्ज. यांचे हे जे तिन्ही बँड आहेत हे इथे डायग्राममध्ये दाखवलेले आहेत. यांच्या बँडविड्थ किती आहेत. पहिला जो बँड आहे त्याची बँडविड्थ 26 मेगाहर्ट्ज आहे, दुसऱ्याची 83.5 मेगाहर्ट्ज आहे आणि तिसऱ्याची 125 मेगाहर्ट्ज आहे. आता यातला जो पहिला स्पेसिफिकेशन आहे FHSS त्याच्याविषयी आपण माहिती करून घेऊया. IEEE 802.11 FHSS uses the frequency hopping spread spectrum FHSS method. This uses 2.4 gigahertz ISM band. The band is divided into 79 subbands of 1 megahertz and some guard bands. आता आपण जर आधीच्या डायग्राममध्ये बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की तिथे 26 मेगाहर्ट्जची बँडविड्थ आहे आणि 83.5 मेगाहर्ट्जची बँडविड्थ आहे 2.4 गिगाहर्ट्जला. या 83.4 पैकी आत्ता मी वाचल्याप्रमाणे 79 सबबँड्स 1 मेगाहर्ट्जचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये काही गार्ड बँड्स पण आहेत. असं मिळून 83.5 मेगाहर्ट्जची बँडविड्थ पूर्णपणे FHSSला वापरली जाते. अ सुडो रँडम नंबर जनरेटर जो याच्यामध्ये दाखवलेला आहे selects hopping sequence. The modulation technique used in this specification is either 2-level FSK or 4-level FSK with 1 or 2 bits per baud, which results in the data rate of 1 or 2 Mbps. आता दुसरी जी स्पेसिफिकेशन आहे ते आहे DSSS. आपल्याला माहिती आहेत हे सगळे शब्द. DSSS uses the direct sequence spread spectrum method. DSSS uses the 2.4 gigahertz ISM band. म्हणजे जसा FHSS पण 2.4 gigahertz ISM band वापरतो तसा DSSS पण हाच बँड वापरतो. The modulation technique in this specification is PSK at 1 megabaud per second. The system allows 1 or 2 bits per baud म्हणजे BPSK किंवा QPSK which results in the data rate of 1 or 2 megabits per second as shown in the diagram. आणि तिसरी जी सिस्टम आहे जी आपल्याला महत्त्वाची आहे आपल्या सिलेबसनुसार ती आहे IEEE 80.11a OFDM describes orthogonal frequency division multiplexing method for signal generation in 5 gigahertz ISM band. म्हणजे जो तिसरा बँड आहे त्याच्यामध्ये OFDM वापरली जाते. OFDM is similar to FDM with one major difference. All the subbands are used by one source at a given time. The source contained with one another at the data link layer for access. The band is divided into 52 subbands with 48 subbands for sending 48 group of bits at a time and 4 subbands for control information. The scheme is similar to ADSL. Dividing the band into subbands diminish the effect of interference.
If the subbands are used randomly, security can also be increased. OFDM uses PSK and QAM for the modulation. The common data rates are 18 Mbps for PSK and 54 Mbps if QAM modulation method is used. तर अशा रीतीने आता आपण सगळ्या प्रकारच्या म्हणजे सिलेबसनुसार हा जो दुसरा मुद्दा आहे वायरलेस लॅनमधला 802.11चं आर्किटेक्चर बघितलं, ज्याच्यामध्ये बेसिक सर्व्हिस सेट आणि एक्सटेंडेड सर्व्हिस सेट आहे. त्यानंतर मॅक सबलेयर्स आपण बघितले, डिस्ट्रीब्युटेड कोऑर्डिनेट फंक्शन आणि पॉईंट कोऑर्डिनेट फंक्शन, त्यांच्या फ्रेमचे फॉर्मॅटही बघितले आणि FHSS, DSSS आणि OFDM असे फिजिकल लेअर त्यांचे स्पेसिफिकेशन्स बघितले. तर हा दुसरा मुद्दा 6व्या चॅप्टरमधला आत्ता पूर्ण झालेला आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण क्रिप्टोग्राफी आणि फायरवॉल हे 2 छोटे मुद्दे आहेत ते कव्हर करू. नमस्कार.